ஹாய் கைஸ், இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எங்களோட பேபியோட 100th டே வந்து ஃபங்க்ஷனுக்காக இங்கே வந்து டெக்கரேஷன் போயிட்டு இருக்குது. நைட்டு மிட் நைட் டெக்கரேஷன் போயிட்டு இருக்குது. காலையில் வந்து ஃபங்க்ஷன் பார்க்கலாம். ഇത് മണിയേട്ടനാണ് ചെയ്തത്. ഹലോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നീ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ലാസ്റ്റ് സെറ്റിയുള്ള കാര്യമാണ്. ഈ തൊട്ടിയിലെടുത്ത് ചെയ്യാൻ മാത്രം മതി. ഐസ് ചെമ്പൊന്നും വേണ്ടപ്പാ. കറക്റ്റ് അടിച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ചോദിട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു രാവിലെ വരെ വിളിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ ആ പരിപാടി നടക്കൂല. ഒരു മിനിറ്റ്, അങ്കിൾ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അപ്പൊ ഞാൻ ശരി ബൊമ്മ എടുത്ത് മുകളിൽ വെച്ച് ഈ സാധനം പിൻ ചെയ്യണ്ടേ? പിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അത് വേറെ, ഇത് മാത്രം നിന്നോളൂ. ഞാൻ ഒരു കാര്യം വേണ്ട, ഒരു പാലിന്റെ കവർ കത്തിയാൻ പറ്റാത്ത കത്രയും കൊണ്ട് വന്നേക്കാണ്. ഞാൻ സത്യം പറയല്ല, അങ്ങളെ എന്നെ 5 മണിക്ക് വിടാനുള്ള പരിപാടിയാണെങ്കിൽ നാളത്തെ പരിപാടി 5 മണിക്ക് നടക്കും. എനിക്ക് രാവിലെ പള്ളിയിൽ കാര്യം ചെയ്യും, കൂടെ കൊടുക്കും. ഇവനെ വിശ്വസിച്ചു ഒരു മാസം എന്നോടൊന്ന് തുമ്മിയിരുന്നെങ്കിൽ, നീ ഒന്ന് മൂളിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സാധനം 8 മണിക്കാ സെറ്റ് ചെയ്ത്. അല്ല, ഇവനെ കെട്ടിപ്പോയെന്താ? അപ്പൊ ഞാൻ പറയണ്ട, ഇനി സമയം നമുക്ക് ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്യാം. ഇന്ന് രാത്രി ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ തന്നെ വ്യാപാരം വർക്ക് എല്ലാം എനിക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ച ഒരു 2 ആണി കുട്ടിയെ മാത്രമേ തന്നിരുന്നു. ഈ പ്രശ്നം ഒരു ആണിനി കുടുങ്ങ വേണ്ട. ഇങ്ങനെയല്ല ആയിഷോ, അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന് 8 അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇങ്ങനെ അതായത് അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ വൈറ്റ് ഇടയിൽ വരും. മൊത്തം 8 കളർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ അവിടെ ചെയ്യാം. ആദ്യം ബാക്കി പരിപാടി നടക്കുള്ളൂ. சடனாக தான் டெக்கரேஷன் பிளான் பண்ணோம். மிட் நைட் டெக்கரேஷன் சொல்லிட்டு அட்டகாசம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. கொஞ்ச நேரம் பார்த்துட்டு நாங்கள் போய் தூங்கிட்டோம். காலையில் டெக்கரேஷன் எப்படிடா இருக்குது அப்படின்னு ஒரு டவுட்டோட தான் வந்து பார்த்தேன். ரொம்ப சூப்பராக டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தாங்க. நம்ம ஃபங்க்ஷனோட கதாநாயகி தூங்கிட்டு இருக்காங்க. இவங்க எந்திரிக்கிறதுக்குள்ள கெஸ்ட் எல்லாம் வந்தாச்சு, கேமராமேன் வந்தாச்சு, எல்லாம் ரெடி. அப்படி நானும் அழகாக ரெடியாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். சியா பேபி எந்திரிச்சாச்சு, ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு ரெடியாக போகிறாங்க. கேமராமேனை பார்த்ததும் என்னோட பேபிக்கு என்னாச்சுன்னு தெரில, பிடிக்கல, அதனால் ஃபோட்டோக்கு போஸ் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனால் சியா பேபி வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபோட்டோக்கு போஸ் கொடுத்தாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ ஷூட் போயிட்டுருக்குது. ஆனால் நம்ம எதுக்காக வந்தோம் அப்படிங்கிறத மறந்துட்டு இங்கே 2 பேர் துணி காய போட்டுட்ருக்காங்க. வெளியே வந்து செம்ம மழை. இவங்க கேப்பில் வந்து துணி காய போட்டுட்ருக்காங்க. எங்கள் மம்மிக்கு வந்து நானும் எங்கள் அக்காவும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணதே கிடையாது. ஆனால் என்னோடய பொண்ணு வந்து என் மம்மிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 வேலை வச்சுட்டு இருந்தா. அவள் கஷ்டப்பட்டு நிறுத்திட்டு போன அந்த துணி வந்து அவள் அந்த பக்கம் போனதுமே கீழே விழுந்துருச்சு. അത് താഴെ വീഴണമെന്ന്
ലൈക്ക് ദിസ്. അവിടെ നിന്നാ ചേർത്തെ കുറച്ച് കൊണ്ട് കയറ്റോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്പ് ചെയ്യാം, മോളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ആ തന്നെ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അത് പോരാന്ന് ഒട്ടേ പോരാ. ഒരു മോനെ താഴെ തൂങ്ങുന്നത്. സൈഡിലോട്ട് അമ്മയുടെ ഫേസ് കണ്ടൂടാ, അമ്മയുടെ ഫേസ് കണ്ടൂടാ. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ ചേട്ടാ എത്തി നോക്കണ്ട. മണിയോടെ മറ്റേ മോതിരം ഇടാൻ പറ്റും. ഓരോരുത്തരായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഈ രണ്ട് വളയും ഒന്നൊരു ഫോട്ടോന് മാത്രമേ അങ്ങനെ കുറച്ച് അടുത്തോട്ട് അല്ല അവൾക്ക് ചൂടടിച്ചിട്ടേ അമ്മ കർച്ചീഫ് മാറ്റു കയ്യില്. അതാ വളയെ കഴിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നോക്കടാ
വിശന്നാ അതിലേക്ക് വേണ്ട പൊട്ട് മാത്രം വെക്കാം വരയ്ക്കണ്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മതി 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 ഉറക്കം വന്ന് നിൽക്കണം. ചിഞ്ചനെ കാണി ചിഞ്ച കേക്ക് കട്ടിങ് ഓക്കെ പിടിച്ചാ ഓക്കെ ഹാപ്പി സെഞ്ചുറി ഡേ. കേക്ക് ഇപ്പൊ തരില്ല കേട്ടോ, കേക്ക് ഇപ്പൊ തരില്ല. ചിയ ഞങ്ങളെ രാത്രി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരൊന്ന് ഫേസ് ടു ഫേസ് നോക്കിയേ. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേരൊന്ന് കുഞ്ഞിനെ നോക്കിയേ. അങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്തോ. ചിന്ത എല്ലാരും ഇവിടെ നല്ല അമ്മ ചിരിച്ചിരുന്ന അമ്മ ഇവിടെ പോവല്ലേ മാറില്ലേ. വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ. ചിന്ത ഹായ് പറടാ. ഓക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് സീറ്റി കളിക്കടാ. കേട്ടോ அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ் போயிட்டு இருந்தது. சூப்பர் ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ அடுத்தடுத்து போடுறேன், நம்ம சேனலில் பாருங்கள். ഇവരെ നോക്കി അനിയത്തെ നോക്കി ചിരിച്ചേ. നല്ല ചിരിച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങോട്ട്. അങ്ങനെ വെച്ചാ പറയാവേ. നിങ്ങളെ കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറയുമ്പോ ഓക്കെ പറയാം. எங்கள் வீட்டில் வந்து இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடந்துட்டு இருக்குது. நான் எவ்வளோ அழகாக ரெடியாகி நிற்கிறேன் பார்த்தீங்களா? எவ்வளோ அழகாக ரெடியாகி ரூமை லாக் பண்ணி உட்காந்துட்ருக்கேன். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே ஒருத்தங்க இருக்காங்க இல்லையா, இவங்களுக்கு வந்து க்ரௌடெல்லாம் பார்த்ததும் எனக்கு தூக்கம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழுது அங்கே நிற்கவே இல்லை. உடனே ரூமெல்லாம் லாக் பண்ணி தூங்கிட்டு இருக்காங்க. இனி இந்த ஃபங்க்ஷன்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நான் போய் அட்டன் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன். இப்படி இருக்கு என் நிலமை. எல்லாம் കഴിച്ചു.
என்னோட பேபி தூங்க வச்சுட்டு எல்லோரும் சாப்பிட்டு எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் கடைசியாக சாப்பிட்டோம். சூப்பராக இருந்துச்சு, ஃபுட் எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ ஃபங்க்ஷன் வந்து சூப்பராக வேறு லெவலாக முடிஞ்சுது. പിന്നെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ 100th ഡേ ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂലികയ്ക്കും എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ஃபங்க்ஷன் செம்ம சூப்பராக முடிஞ்சது. நல்லா சாப்பிட்டு ஒரு தூக்கம் போட்டாச்சு. பேபியோட 100th டேக்கே வந்து நூலுக்கட்டு, தொட்டில் போடுறது, பேர் வைக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லா ஃபங்க்ஷனையும் ஒரே நாளில் முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் அவங்க குவைட் போக போகிறாங்க, நாங்கள் துபாய்க்கு போக போகிறோம். இந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்ச நெக்ஸ்ட் டே என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னோட பிரதர் இன்லாவோட கிராண்ட் மதருக்கு 19th பர்த்டே செலிப்ரேஷன். அந்த பார்ட்டியோட வீடியோ தான் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. என்னோடய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா எனக்கு அப்போது சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.